निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि पावुकाः। आ भागवत रूपी फल ए वेद उपनिषदोनो सार छे। हे भाविक जनो, आनो आ कथारस मुहुरहो रसिका भुवि पावुकाः वारंवार पियो। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। आ कथारस स्वर्गमां नथी, सत्यलोकमां नथी, वैकुंठमां नथी, નથી। એટલા માટે હે સદભાગીઓ, આપણને આ અલૌકિક દિવ્ય રસ પ્રાપ્ત થયો છે, એને છોડશો નહીં। પછી તો ભગવાન પણ પાર્ષદો સાથે ત્યાં પ્રગટ થયા, મહાન સંકીર્તન થયું છે। ભગવાન એક કથામાં નાચ્યા, સંકીર્તન કર્યું, નૃત્ય કરે છે ભગવાન। नारदजी ने प्रसन्न थई अने कह्युं, मागो नारदजी, तमारा ज्ञान यज्ञथी हूँ प्रसन्न छूं, मागो शुं आपो? नारदजीए कह्युं, भगवान अमारी कथामां जेम तमे दर्शन देवा अंतिम दिवसे पधार्या छो, एवी रीते ज्यां ज्यां कथा थती होय त्यां अंतिम दिवसे आप कथा दर्शन आपवा पधारशो। भगवान कहे तथास्तु। जोईए आपणे 6 तारीखे भगवान पधारे छे के केम? भगवान तो सत्यव्रत छे। अंतमा सूतजीए निवेदन कर्युं, असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधाम किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपदे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यच्छरवणगत मुक्त्युक्ति कथने। असार संसारमा विषय व्यासंगी बनी अने जीवनने शुं काम वेडफे छे? एक क्षण मात्र पण आ भगवत कथानो लाभ ले। श्रवण मात्र थी श्री हरि तारा चित्तमां आवी अने अवरुद्ध थई जशे। श्रवण मात्र थी तने मुक्तिनी प्राप्ति थशे, एमां शंकाने स्थान नथी। हे जीव, आवी 12 स्कंधवाળી 335 अध्यायवाળી અને 18,000 શ્લોકવાળી દિવ્ય સંહિતા એનો મહિમા પદ્મ પુરાણે વર્ણવ્યો અને પદ્મ પુરાણે મહાત્મ્યને વિરામ આપ્યો। આજના કથા સત્રને આપણે અહીંયા વિરામ આપીએ। આજનો પ્રથમ દિવસ છે એટલે થોડુંક એડજસ્ટમાં સેટિંગમાં થોડુંક દરેક કથામાં હોય એટલે થોડુંક માઇકના અને બધું બ્રાહ્મણોના અને શ્રોતાના અને બધાના થોડુંક સેટિંગમાં દિવસ જશે। કાલથી બધું રેગ્યુલર થઈ જશે। કાલે સવારે 9 વાગ્યાથી 9:30 થી 12:30 અને બપોરે 4 થી 7 બે સત્રમાં અહીંથી કથા પ્રવાહ વહેશે। આપ સૌને આમંત્રણ છે, આપણું જ છે, માટે સૌ પધારજો। આજના કથા સત્રને વિરામ કરીએ અને 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન કરીએ। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। श्री राम श्री राम बिना आनंद
श्री कृष्ण विना आनंद नहीं, श्री राम बिना राम नहीं, श्री राम विना राम नहीं, हरि भजन बिना हरि भजन विना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना हरि भजन विना सुख शांति नहीं। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, प्यारे श्याम श्याम श्याम, राजा राम राम राम, प्यारे श्याम श्याम श्याम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज हरण की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय। नमः हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र
त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे एकं शास्त्रम् देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्रमेव एको मन्त्रो तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम् तस्य देवस्य सेवा एकं शास्त्रम् देवकी पुत्रगीतम् एको
જોશી પરિવારના કુળદેવતા શ્રી ચાંપલમલ દાદા, સતી માતા સુરધન દાદા અને મૂળેશ્વર મહાદેવના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી ઉપસ્થિત શ્રોતાગણોને વંદન કરી આવો આજની ભાગવત યાત્રાનો આરંભ કરીએ. વેદોનો સાર છે ગાયત્રી મંત્ર અને ગાયત્રી મંત્રનો વિસ્તાર છે શ્રીમદ ભાગવત. વેદોપનિષદામ સારાત જાતા ભાગવતી કથા. વેદ ઉપનિષદના સારરૂપ શ્રીમદ ભાગવતની કથા છે. શ્રીમદ ભાગવતના 12 અંગો કલ્પાયા. ભાગવતનો આરંભ કરતા વ્યાસજી લખે છે, જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ ચાર્થેષ્વ વિઘ્નસ્વરાટ તેને બ્રહ્મહૃદાય આદિકવયે મુહ્યન્તિ યત્સૂરયઃ. શ્રી વેદવ્યાસજીએ બ્રહ્મસૂત્રના દ્વિતીય સૂત્રથી ભાગવતનો આરંભ કર્યો છે. જન્માદ્યસ્ય યતઃ એ બ્રહ્મસૂત્રનું બીજું સૂત્ર છે. પ્રથમ સૂત્ર છે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. બ્રહ્મને, પરમાત્માને જાણવાની ઈચ્છા જાગે, જિજ્ઞાસા થાય તો આપણે એ માર્ગે સંનિષ્ઠ પ્રયાસો કરીએ. બીજું સૂત્ર છે જન્માદ્યસ્ય યતઃ. જન્મ આદિનો જે હેતુ છે, જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતશ્ચાર્થેષ્વ વિઘ્નસ્વરાટ તેને બ્રહ્મહૃદાય આદિકવયે મુહ્યન્તિ યત્સૂરયઃ. પ્રથમ સ્કંદના આરંભમાં વેદવ્યાસજીએ જકારથી મંગલાચરણનો આરંભ કર્યો છે. સામાન્ય રીતે ગ્રંથકાર પોતાના ગ્રંથનો આરંભ જકારથી નથી કરતો, કારણ કે જકારને દગ્ધાક્ષર ગણવામાં આવ્યો છે. એમાં એવો આશય છે વ્યાસજીનો, સંસારને સંતાપથી બળેલાને પરમ શાંતિ અને શીતળતા અર્પણ કરે છે શ્રીમદ ભાગવત. એટલા માટે વ્યાસજીએ જકારથી આરંભ કર્યો. કાર્યના આરંભે મંગલાચરણ કરવાથી આપણું કાર્ય
મંગલ થાય છે, એમાં એવો આશય છે. સામાન્ય રીતે એવો નિયમ છે કે 3 વખત મંગલાચરણ કરવું જોઈએ. દિવસના આરંભમાં, પ્રાતઃકાળે, મધ્યાહ્ને અને રાત્રિએ, સાયંકાલે. શ્રીમદ ભાગવતના આરંભમાં શ્રી વ્યાસજીનું મંગલાચરણ છે. ભાગવતમાં 3 મંગલાચરણો આવે છે. એમાં આરંભમાં વ્યાસજીનું મંગલાચરણ છે, મધ્યમાં શ્રી સુખદેવજીનું મંગલાચરણ છે અને ભાગવતના અંતમાં શ્રી સૂત પુરાણીનું મંગલાચરણ છે. એ જ રીતે જીવનની 3 અવસ્થાઓ, બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા, જેની બાલ્યાવસ્થા મંગલમય હોય એની યુવાવસ્થા મંગલમય બને, જેની યુવાવસ્થા મંગલમય હોય એની વૃદ્ધાવસ્થા મંગલમય જાય, અને જેની વૃદ્ધાવસ્થા મંગલમય હોય એની સદગતિ જ થાય, એનું મૃત્યુ મંગલમય બને છે. એ જ રીતે દિવસમાં પણ 3 મંગલાચરણ કરવાની જરૂર છે. સવારે ઉઠીને, બપોરે જમ્યા પહેલા અને રાત્રે સૂતા પહેલા. આને જ આપણા ઋષિમુનિઓએ ત્રિકાલ સંધ્યાનું નામ આપ્યું છે. ભગવાનનું સ્મરણ કરવું એને જ ત્રિકાલ સંધ્યા કહી છે. શ્રીમદ ભાગવતના આરંભમાં ભગવાન વેદવ્યાસજી મંગલાચરણ કરતા લખે છે, જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતશ્ચાર્થેષ્વવિઘ્નસ્વરાટ તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુહ્યન્તિ યત સૂરયઃ. જેનાથી આ સૃષ્ટિનું સર્જન, પાલન અને વિસર્જન થાય છે, જેની માયારૂપી સત્તાને કારણે ત્રિસર્ગ એ મિથ્યા હોવા છતાં સત્ય ભાસે છે. શાસ્ત્રોનું સૂત્ર છે બ્રહ્મ સત્યમ જગન મિથ્યા. બ્રહ્મ સત્ય છે અને જગત મિથ્યા છે. ખોટું છે એમ નથી કીધું, મિથ્યા છે એમ કહ્યું. મિથ્યામાં અને ખોટું આ બંને શબ્દોમાં તફાવત છે. જેની માયારૂપી સત્તાને કારણે ત્રિસર્ગ મિથ્યા છે એ પરમાત્માનું ધ્યાન કર્યું છે આરંભમાં. જેમણે સંકલ્પ માત્રથી બ્રહ્માને જ્ઞાન આપ્યું, જેમની માયાથી મોહિત થઈ અને દેવતાઓ પણ મોહિત થાય છે, એવા સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. શ્રીમદ ભાગવતનો પ્રથમ સ્કંદનો આ પ્રથમ શ્લોક વ્યાસજીએ શાર્દુલ વિક્રીડિત છંદમાં રચ્યો છે. એમાં વ્યાસજીનો એવો આશય છે કે જેમ વનમાં સિંહની ગર્જનાથી મૃગલાઓ કાંપી ઉઠે છે અને જ્યાં ત્યાં ભાગાભાગી કરી ઉઠે છે, એમ શ્રીમદ ભાગવત રૂપી શાર્દુલ સિંહ એની ગર્જનાથી પાપ રૂપી મૃગલાઓ ભાગી ઉઠે છે.
કંપન્તે સર્વ પાપાની સપ્તાહ શ્રવણે સ્થિતે અસ્માકં પ્રલયમ સદ્ય કથા ચેયમ કરિષ્યતિ. સપ્તાહ ના શ્રવણ માત્રથી પાપનો નાશ થાય છે. કોઈએ વ્યાસજીને પૂછ્યું કે આપે જકારથી શા માટે આરંભ કર્યો? તો વ્યાસજીએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે જેનું હૃદય બળેલું હોય, જેનું હૃદય દગ્ધ હોય, એના હોઠે પેલા દગ્ધાક્ષર જ આવે ને. હૈયામાં જે હોય એ જ હોઠે આવે. વ્યાસજીનું હૃદય બળેલું છે. 17 પુરાણોની રચના કર્યા છતાં પણ ભગવાન વ્યાસજીને શાંતિ ન થઈ, કારણ કે હજી 18મું રચવાનું બાકી હતું. સંદગ્ધ વ્યાસજીના હૈયું બળેલું હતું, તેથી હોઠે પ્રથમ દગ્ધાક્ષર આવ્યો. ભાગવતના 10મ સ્કંદમાં ગોપી ગીતમાં ગોપીઓ પણ જકારથી જ આરંભ કરે છે. જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજઃ શ્રયત ઇન્દિરા શશ્વદત્રહી દૈત દૃશ્યતામ દિક્ષુતાવકાહ ત્વયિ ધૃતાસવ સ્ત્વામ વિચિન્વતે. જયતિ તેધિકમ. શ્રી કૃષ્ણ વિરહમાં ગોપીઓનું હૃદય બળેલું છે, માટે ગોપીઓના હોઠે પણ પ્રથમ દગ્ધાક્ષર આવ્યો છે. ભાગવતના મંગલાચરણમાં અને રામચરિતમાનસના મંગલાચરણમાં થોડી સામ્યતા લાગે છે આપણને. યન્માયાવશવર્તિ વિશ્વમખિલમ. રામચરિતમાનસનું મંગલાચરણ તુલસીદાસજી કરે છે, એમાં અને ભાગવતના મંગલાચરણમાં થોડી સામ્યતા લાગે છે. યન્માયાવશવર્તિ વિશ્વમખિલમ બ્રહ્માદિદેવાસુરા યત્સત્વાદમૃષૈવ ભાતિ સકલમ રજ્જૌ યથા હેર્બ્રહ્મઃ યત્પાદપ્લવમેકમેવ हि ભવામ. યત્પાદપ્લવમેકમેવ हि ભવામ ભોધે સ્થિતિર્ષાવતામ વંદેહમ તમશેષ કારણ પરમ રામાખ્યમીશમ હરિમ. આ અખિલ વિશ્વ, સમગ્ર જગત, બ્રહ્માદિ દેવો દાનવો જેની માયારૂપી સત્તાને કારણે મોહિત થાય છે. આ જગત રજ્જુ સર્પ ન્યાય રૂપ ભાસે છે. આ રજ્જુ સર્પ ન્યાય એ વેદાંતનો સિદ્ધાંત છે. આગળ દ્વિતીય સ્કંધમાં આવશે. જે ભગવાનના ચરણ કમળ જ ભવસાગરને તરવા નૌકા સમાન છે, તે
સમસ્ત કારણોથી પર, સમસ્ત કારણોના કારણ તમ રામાખ્યમ ઈશમ હરિમ અહમ વંદે. અહીંયા તુલસીદાસજીએ એ બ્રહ્મને નામ આપી દીધું છે. એ નિરાકારને નિરાકારમાં પરિણમ્યા છે. વ્યાસજીએ નિરાકારને નિરાકાર જ રહેવા દીધા છે. તુલસીદાસજી કહે છે એ રામ નામના ઈશ્વરને હું વંદન કરું છું. સાકાર સ્વરૂપને વંદન કરાય. પણ ભગવાન વ્યાસજી કહે છે સત્યમ પરમ ધીમહિ. વ્યાસજીએ એ નિરાકારને નિરાકાર જ રહેવા દીધા છે. એટલા માટે વ્યાસજી એ નિરાકારનું ધ્યાન કરે છે. સાકાર સ્વરૂપને નમસ્કાર કરાય, વંદન કરાય, પણ જે નિરાકાર છે એનું તો ધ્યાન જ ધરાય. મંગલાચરણના અંતિમ ચરણમાં વ્યાસજી કહે છે સત્યમ પરમ ધીમહિ. વ્યાસજી કોઈ નામ નથી આપતા. રામમ પરમ ધીમહિ, શિવમ પરમ ધીમહિ, કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ, શક્તિમ વા દેવીમ પરામ ધીમહિ. આવું નામ નથી આપતા. કેવળ લખે છે સત્યમ પરમ ધીમહિ. કારણ જો વ્યાસજી રામમ પરમ ધીમહિ લખે તો રામના ભક્તોને એમ થાય કે આ ગ્રંથ કેવળ અમારા માટે જ છે. જો વ્યાસજી કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ લખે તો કૃષ્ણ ભક્તોને, વૈષ્ણવોને એમ થાય કે આ ગ્રંથ કેવળ અમારા માટે છે. જો શિવમ પરમ ધીમહિ લખે તો શૈવોને, શિવ ભક્તોને એમ થાય કે આ ગ્રંથ કેવળ અમારા માટે છે. અને શક્તિમ વા દેવીમ પરામ ધીમહિ લખે તો શક્તિના ભક્તોને, શાક્તોને એમ થાય કે આ ગ્રંથ કેવળ અમારા માટે છે. વ્યાસજી સત્યમ પરમ ધીમહિ લખી અને કહેવા માંગે છે કે આ ગ્રંથ સર્વને માટે છે. પાણીનું પરબ હોય એ કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાયની જાતિમાં બંધાયેલું નથી હોતું. એ તો સર્વને માટે હોય છે. શરત એક છે કે એ તરસ્યો હોવો જોઈએ. એમ શ્રીમદ ભાગવત, રામચરિતમાનસ અને શ્રીમદ ભગવદ ગીતા જેવા આપણા ગ્રંથો એ કોઈ એક સંપ્રદાય કે ધર્મને માટે નથી, સર્વને માટે છે. આમાં દરેક આવકાર્ય છે. પરમ સત્ય જ પરમાત્મા છે. સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું અમે ધ્યાન ધરીએ છીએ. સત્ય જ પરમાત્મા છે અને પરમાત્મા જ સત્ય છે. એટલા માટે તો આપણે સત્યનારાયણની કથા કરીએ છીએ. ધીમહિ શબ્દ એ બહુવચન છે. મંત્રોમાં જ્યાં જ્યાં ધીમહિ શબ્દ આવ્યો એ દરેક ગાયત્રી ગણાયા. અહીંયા મંગલાચરણમાં ધીમહિ શબ્દ આવ્યો. સત્યમ પરમ ધીમહિ. ગાયત્રી મંત્રમાં પણ ધીમહિ શબ્દ આવે છે. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ. તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ યો નઃ પ્રચોદયાત. ધીમહિ શબ્દ બહુવચન છે. અમે સૌ ધ્યાન ધરીએ છીએ. ગાયત્રી મંત્ર એ એક જ નથી.
દરેક દેવતાએ અલગ અલગ એના ગાયત્રી મંત્રો છે. શિવ ગાયત્રી મંત્ર છે, કૃષ્ણ ગાયત્રી મંત્ર છે, હનુમાન ગાયત્રી મંત્ર છે. ઓમ તત્પુરુષાય વિદ્મહે મહાદેવાય ધીમહિ તન્નો રુદ્રઃ પ્રચોદયાત. આ શિવ ગાયત્રી મંત્ર છે. ઓમ નારાયણાય વિદ્મહે વાસુદેવાય ધીમહિ તન્નો વિષ્ણુ પ્રચોદયાત. આ કૃષ્ણ ગાયત્રી મંત્ર છે. જેટલા દેવ એટલા ગાયત્રી મંત્ર. ભાગવતના આરંભમાં સત્યમ પરમ ધીમહિ આવ્યું. ભાગવતના આરંભમાં પણ સત્યમ પરમ ધીમહિ છે, ભાગવતના અંતમાં પણ સત્યમ પરમ ધીમહિ છે. આરંભમાં આવે એને ઉપક્રમ કહેવાય, અંતે આવે એને ઉપસંહાર કહેવાય. ઉપક્રમ અને ઉપસંહારની વચ્ચે જે આવે એને વિષય અથવા તો સિદ્ધાંત કહેવાય. આપણા શાસ્ત્રો, આપણા ગ્રંથોનું લક્ષ્ય પરમાત્માની પ્રાપ્તિ, પરમાત્માનો પરિચય કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરાવવાનો છે. ભાગવતનો સિદ્ધાંત, ભાગવતનો વિષય એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કે પરમાત્માની અનુભૂતિનો છે. મંગલાચરણના પ્રથમ શ્લોકમાં વેદવ્યાસજીએ કિમ ધ્યેયમ, શેનું ધ્યાન કરવું એ બતાવ્યું. મંગલાચરણના દ્વિતીય શ્લોકમાં કિમ જ્ઞેયમ, શું ગાવું એ બતાવ્યું. ધર્મઃ પ્રોજ્જિત કૈતવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ સતામ વેદ્યમ વાસ્તવમસ્તુ વસ્તુ શિવદમ વેદ્યમ વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદમ તાપત્રયોન્મૂલનમ. શ્રીમદ્ભાગવતે મહામુનિકૃતે કિં વા પરૈરીશ્વરઃ સદ્યો રુદ્યવરુદ્યતેત્ર કૃતિભિઃ શુશ્રૂષુભિસ્તત્ક્ષણાत्. આપણે શેનું ગાયન કરવું જોઈએ એ દ્વિતીય શ્લોકમાં બતાવ્યું વ્યાસજીએ. વેદ્યમ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ, ભાગવત શાસ્ત્રને જાણવું જોઈએ. તસ્માત, શા માટે? તાપત્રયોન્મૂલત્વાત, આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. સરળ ભાષામાં કહું તો આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ ત્રિતાપના ઉન્મૂલન માટે, ત્રણ પ્રકારના તાપના નાશ માટે ભાગવત શાસ્ત્ર જાણવું જોઈએ. આ ભાગવતમાં પરમ નિષ્કપટ ધર્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ધર્મઃ પ્રોજ્જિત કૈતવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ સતામ. જે ધર્મનું આચરણ સ્વાર્થ રહિત કરવામાં આવે એ નિષ્કપટ ધર્મ છે. નિષ્કપટ ધર્મ એટલે શું? સ્વાર્થ રહિત જે ધર્મનું આચરણ કરવામાં આવે એ નિષ્કપટ ધર્મ. માતા પિતા પાસે બહુ સંપત્તિ હોય, બહુ પૈસા હોય તો કદાચ બાળકો એની સેવા કરે, પણ મનમાં એવો આશય હોય, છુપો સ્વાર્થ હોય કે માતા પિતાનો વારસો, માતા પિતાની સંપત્તિ, માતા પિતાનો વારસો અમને મળશે. એવા આશયથી, આવા સ્વાર્થથી જે સેવા કરે છે આ કપટ ધર્મ છે. સેવા તો કરે છે પણ એમાં સ્વાર્થ છે પોતાનો. પણ જે સંતાનો એના માતા પિતાની સેવા, એના વારસામાં એને શું મળશે એની ચિંતા કર્યા વગર, એની પરવા કર્યા વગર મા બાપને જ ભગવાન માની અને જે સેવા કરે છે એ પરમ ધર્મ છે, એ નિષ્કપટ ધર્મ છે. વિશુદ્ધ પ્રેમથી કરવામાં આવતી સેવા એ જ નિષ્કપટ ધર્મ છે. પણ ધર્મ કયો?
વેદ પ્રણહિતો ધર્મ, વેદોએ જે કહ્યું એ ધર્મ. આપણે ત્યાં બે શબ્દો છે, આસ્તિક અને નાસ્તિક. વ્યવહારિક સામાન્ય રીતે આપણે શું માનીએ? ભગવાનને જે માનતો હોય એ નાસ્તિક, અને ભગવાનને જે માનતો ન હોય એ નાસ્તિક. પણ આસ્તિક અને નાસ્તિકની આ સાચી વ્યાખ્યા નથી. આપણા શાસ્ત્રો આપણને આસ્તિક અને નાસ્તિકની વ્યાખ્યા આપે છે. આપણે ત્યાં આપણી સંસ્કૃતિમાં વેદને પરમ પ્રમાણ માનવામાં આવ્યું છે. વેદોએ જે કહ્યું, વેદોમાં જે બતાવ્યું એ પરમ ધર્મ છે. એ બતાવેલા પરમ ધર્મનું જે અનુસરણ કરે છે, જે એને આચરે છે, જે વેદ પ્રામાણ્યને સ્વીકારે છે એ આસ્તિક. અને જે વેદ પ્રામાણ્યને સ્વીકારતો નથી, જે વેદોનું માનતો નથી, એ નાસ્તિક. આસ્તિક અને નાસ્તિકની આ સાચી વ્યાખ્યા છે. ભાગવત શ્રવણના 3 પરમ લાભ બતાવ્યા છે. અત્ર વાસ્તવસ્તુ વેદ્યમ, ભાગવત શ્રવણ કરવાથી વાસ્તવ વસ્તુનો બોધ થશે. જીવ જગત માયા અનુજ્ઞાન થશે. બીજો લાભ, ત્રિતાપનું ઉન્મૂલન થશે. આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ એનો નાશ થશે. અને એ નાશ થવાથી શિવદમ, શિવનો અર્થ થાય કલ્યાણ, આપણું કલ્યાણ થશે. ત્રિતાપનો નાશ થવાથી આપણું કલ્યાણ થશે. આ પ્રત્યક્ષ લાભ છે. ત્રીજું, સદ્યોરુદ્ય વરુદ્યતેત્ર કૃતિભિ શુશ્રૂષુભિસ્તત્ક્ષણાત. ભાગવતના શ્રવણ માત્રથી શ્રી હરિ આપણા ચિત્તમાં અવરુદ્ધ થઈ જશે. કારણ કે ભક્તિ સૂત્રોપનદ્ધ, ભગવાન ભક્તિથી બંધાયેલા છે. ભગવાન ભક્તિ સામાન્ય રીતે પ્રદાન કરતા નથી. મુક્તિ જોતી હોય તો એ આપી દે. મોક્ષ થઈ જાય એટલે ભગવાન પણ છૂટા અને આપણે પણ છૂટા. પરંતુ ભગવાન ભક્તિનું એમનેમ દાન કરતા નથી. પેલા ચકાસે છે, પરીક્ષા કરે છે, આ જીવ ભક્તિને લાયક છે. કારણ કે જો ભક્તિ આપશે ભગવાન, તો ભગવાન પોતે બંધાશે. ભક્તિ સૂત્રોપનદ્ધ શ્રીમદ ભાગવત મહાત્મ્યમાં આવ્યું. પરમાત્મા ભક્તિ સૂત્રથી, ભક્તિથી બંધાયેલા છે. મંગલાચરણના 3જા શ્લોકમાં વેદવ્યાસજીએ બતાવ્યું, કિમ પેયમ, શેનું પાન કરવું જોઈએ, આપણે શું પીવું જોઈએ. નિગમકલ્પતરોર્ગલિતમ ફલમ શુકમુખાદમૃતદ્રવ સંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકાઃ. આ એક જ શ્લોકમાં શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય સંપૂર્ણપણે આવી ગયું છે. નિગમ કલ્પ તરોર ગલિતમ ફલમ, નિગમ એટલે વેદ, વેદ રૂપી કલ્પવૃક્ષનું પરિપક્વ ફળ છે શ્રીમદ ભાગવત. નિતરામ ગમયતિ બોધયતિ સ નિગમો વેદ. જેના વચનોથી આપણને બ્રહ્મનો બોધ થાય એ નિગમ એટલે કે વેદ. આ સામાન્ય વૃક્ષનું ફળ નથી, કલ્પતરુનું ફળ છે, કલ્પવૃક્ષનું ફળ છે. જે ઈચ્છિત કલ્પિત વસ્તુ આપણને આપે છે સંકલ્પ માત્રથી, એનું
કાચું ફળ પણ નથી. ગલિતમ ફલમ, પરિપક્વ ફળ છે, પાકેલું ફળ છે. ફળમાં જે મીઠાશ હોય એ ઝાડવાના થડમાં, ઝાડવાની ડાળીઓમાં કે ઝાડવાના પાંદડાઓમાં સામાન્ય રીતે ન હોય. કેરીની જે મીઠાશ છે એ આંબાના થડમાં, આંબાની ડાળીમાં કે આંબાના પાનમાં એ જોવા નથી મળતી. આંબાનો જ સાર એ કેરી છે, એમ વેદ ઉપનિષદોનો સાર શ્રીમદ ભાગવત છે. શુકમુખાદમૃત દ્રવ સંયુતમ, આ ફળને શુકદેવ રૂપી પોપટની ચાંચ વાગી છે. શુકમુખાદમૃત દ્રવ સંયુતમ, શુકના બે અર્થ થાય. એક અર્થ થાય શુક એટલે પોપટ, અને બીજો અર્થ શુક એટલે શુકદેવજી. આ ભાગવત રૂપી ફળને શુકદેવજી રૂપી પોપટની ચાંચ વાગતા આની મીઠાશમાં ઓર વધારો થયો છે. આની મીઠાશ ઓર વધી છે. તેથી પીબત ભાગવતમ, ભાગવતને પીઓ. કોઈએ વ્યાસજીને કીધું, વ્યાસજી તમે આમાં ભૂલ કરી છે. ફળ હોય એને તો ખાવાનું હોય, પણ તમે લખો છો પીબત ભાગવતમ, ભાગવતને પીઓ, આ ફળને પીઓ. કેરીને પીવાની થોડી હોય, કેરીને તો ખાવાની હોય, પણ તમે એવું લખો છો કે ભાગવતને પીઓ. વ્યાસજીએ કહ્યું બરાબર જ લખ્યું છે, જરાક આગળ વાંચો. પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ, આ ભાગવત રૂપી જે ફળ છે એ કેવું છે? રસમાલયમ. આ રસરૂપ ફળ છે. સામાન્ય રીતે કેરીમાં ઉપર છાલ હોય, વચ્ચે એનો ગર્ભ હોય અને અંદર ગોટલી હોય. ગોટલી અને છાલ આપણે ફેંકી દઈએ અને એ જે ગર્ભ હોય ફળનો એને આપણે ખાઈ જઈએ છીએ. પણ આ ભાગવત રૂપી ફળ એવું છે કે આમાં ત્યાજ્યાંશ, ત્યાગ કરવા યોગ્ય કંઈ જ નથી. જે કાંઈ પણ છે એ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય જ છે. બધું જ ગ્રાહ્યાંશ છે.